गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज जे तमे विडियो जुओ छो ए विडियो तमारे आखो जोवानो छे, पूरेपूरो जोवानो छे अने चेनल ने सब्सक्राइब करीने बीजा विडियो पण तमे एनी पर निहाळी शको छो। आजे आपणे धोरण 10 सामाजिक विज्ञान विषयनी वात करवाना छीए। धोरण 9 में तमे सामाजिक विज्ञान विषय सीखी गया छो, परंतु धोरण 9 नी अंदर इतिहास, भूगोल अने नागरिक 3 विभाग तमे सीखी गया छो। पण धोरण 10 नी अंदर एक नवो विभाग आवे छे जेने आपणे अर्थशास्त्र कहीए छीए। आ अर्थशास्त्र जे विभाग छे तमारा माटे बिल्कुल नवो छे अने एनी शरूआत आज आपणे करीशुं। अर्थशास्त्रनी अंदर पहलू प्रकरण है जेनु नाम है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास एटले शुं? हवे आर्थिक विकास आ बाबत एवी है कि जे आपणा जीवन धोरण साथे संकळायेली छे। हवे तमे जोता हशो कि रोजबरोज समाचार जुओ छो, वर्तमानपत्रों वाँचो छो, तो एनी अंदर तमे जोता हशो कि दरेकनुं जीवन धोरण एक सरखुं नथी। दरेकनी सवार अलग होय छे। घणा बधा लोको एवा छे कि जे धनिक वर्ग छे, जेमनी पासे संपन्न संपत्ति छे के पछी जीवन धोरण एमनुं ऊंचुं छे, ज्यारे घणा मोटो वर्ग एवो छे कि जेमनी पासे पायानी जरूरियातो पण होती नथी। हवे आ बधुं शाना कारणे थाय छे? आ बधानी पाछळ आपणुं जे अर्थतंत्र छे, अर्थतंत्रमां जे नाणांनी वहेंचणी छे एनी पर आधारित है बधु, अने ए आखी बाबत है आपणे आ प्रकरणनी अंदर समझवाना छीए। तो प्रकरणनुं नाम है आर्थिक विकास। आर्थिक विकासनी अंदर पहलो मुद्दो है आर्थिक विकास एटले शुं। सामान्य शब्दों में आपणे समझीए कि आर्थिक विकास कोने कहेवाय। तो आर्थिक विकास एटले राष्ट्रीय आवकमां वधारो। राष्ट्रीय आवकमां वधारो थवो एटले के देशनी कुल संपत्ति जे छे, जे आवक है ए वर्ष दरमियान वधे तो एने राष्ट्रीय आवक वधी एवं कही शकाय, अने ज्यारे राष्ट्रीय आवक वधे तो एने आपणे आर्थिक विकास कही शकीए। बीजुं जे माथादीठ आवकमां वधारो थवो। माथादीठ आवक एटले राष्ट्रीय आवकने देशनी कुल वस्ती वडे भागता जे रकम आवे एने माथादीठ आवक तरीके आपणे ओळखीए छीए। ज्यारे माथादीठ आवक वधे त्यारे पण आर्थिक विकास थयो एवं आपणे कही शकीए। त्रीजी बाबत है लोकोना जीवन धोरण में सुधारो थवो। आपणे जोईए छे कि 1947 नो समाज केवो हतो अने अत्यारनो समाज केवो छे। 1947 थी 50 के 60 सुधीना समय में लोकोनुं जीवन धोरण केवुं हतुं अने अत्यारे केवुं छे। दाखला तरीके बात करिए तो ए वखते पायानी सगवडो ओछा लोको पासे हती अथवा आपणी पासे विकल्पो ओछा हता। आजे मोबाइल अने बीजी बधी जे जरूरियातो छे एना द्वारा आपणुं जीवन धोरण सुधर्युं। तो ज्यारे जीवन धोरण में सुधारो थाय तो एने पण आर्थिक विकास थयो एवुं कही शकाय। एटले आ 3 बाबतोथी आपणे आर्थिक विकास ने समझी शकीए। हवे आर्थिक वृद्धि अने आर्थिक विकास आम तो शब्दों बंने सरखा ज छे, बंनेमां वधारो एवी वात छे। पण ज्यारे आर्थिक वृद्धि अने आर्थिक विकासनी बात करिए तो बंने शब्दों एकबीजाथी अलग छे। बंनेनो अर्थ एकबीजाथी अलग थाय छे। दाखला तरीके आर्थिक विकास एक गुणात्मक छे। आपणे बात करिए कि खेत उत्पादन वधवुं, दाखला तरीके बियारणो नवा आव्या, सुविधाओ वधी, यंत्रो नवा शोधाया अने एना कारणे जे खेतीनुं उत्पादन वध्युं एने आपणे आर्थिक विकास कहीए छे। ज्यारे आर्थिक वृद्धि ए परिमाणात्मक छे, एटले के दाखला तरीके वर्षो पहला खेडाण लायक जमीन आपणी पासे ओછી हती, परंतु आजे आपणे जोईए तो खेडाण लायक जमीन में वधारो थयो छे, तो एने आपणे आर्थिक वृद्धि कही शकीए। परंतु आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास बंने एकबीजा साथे जोड़ायेला छे। विकसित देशोनी राष्ट्रीय आवक में वधारो थाय तो एने आर्थिक वृद्धि कहेवामां आवे छे। केम? कारण के विकसित देशों पासे बधी सगवडो छे, एटले एमनी आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकासनुं जे संकल्पना छे अलग नथी। केम? कारण के विकसित देशोनी राष्ट्रीय आवक में वधारो थाय तो एने आपणे आर्थिक वृद्धि तरीके ओळखी शकीए। ज्यारे विकासशील देशो एटले के भारत छे, अर्जेंटीना है, दक्षिण अमेरिकाना देशों है, पाकिस्तान है, आ बधा
વિકાસશીલ દેશો છે. વિકાસશીલ દેશોની રાષ્ટ્રીય આવકમાં વધારો થાય એને આર્થિક વિકાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરાબર. એટલે આર્થિક વૃદ્ધિ એ આર્થિક વિકાસ નથી, પણ આર્થિક વૃદ્ધિ અને આર્થિક વિકાસ એ બંને એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. હવે આપણે આગળનો મુદ્દો જોવાના છીએ, વિકાસશીલ અર્થતંત્રના લક્ષણો. હવે વિકાસશીલ અર્થતંત્ર કોને કહેવું? હવે જ્યારે વિકાસશીલ અર્થતંત્ર આવો શબ્દ તમે સાંભળો એટલે તમારે એક જ શબ્દ ધ્યાનમાં રાખવાનો કે ભારત. કેમ? કારણ કે ભારત એ વિકાસશીલ અર્થતંત્ર છે. વિશ્વ બેંકે 2004માં એક અહેવાલ આપ્યો અને એ અહેવાલ પ્રમાણે જે દેશની આવક $735 ઓછી હોય, એટલે કે વાર્ષિક માથાદીઠ આવક $735 ઓછી હોય, એ દેશને વિકાસશીલ દેશ કહેવામાં આવે. એનો અર્થ એ થયો કે જે દેશની માથાદીઠ આવક $735 વધારે હોય એને વિકસિત દેશ ગણવામાં આવે છે. હવે વિકાસશીલ દેશ જે છે એના અર્થતંત્રના લક્ષણો શું હોઈ શકે? તો આપણે ભારતના પરિપ્રેક્ષ્યમાં વાત કરીશું તો આપણને તરત જ એનો ખ્યાલ આવશે. એના લક્ષણો જોઈએ તો પહેલું લક્ષણ છે નીચી માથાદીઠ આવક. જે દેશ વિકાસશીલ દેશ છે એ દેશમાં માથાદીઠ આવક હંમેશા ઓછી હોય છે. ઓછી એટલે કેટલી? $735 ઓછી. એટલે કે માથાદીઠ આવક ઓછી હોય એટલે જીવન ધોરણ પણ નીચું હોય. એટલે જે દેશમાં નીચી માથાદીઠ આવક ઓછી હોય એ વિકાસશીલ દેશ હોય. આ એના અર્થતંત્રનું પહેલું લક્ષણ છે. બીજું લક્ષણ છે વસ્તી વૃદ્ધિ. વિકાસશીલ દેશ જે હોય એના વસ્તી વૃદ્ધિનો દર 2%થી વધારે હોય. તમે ભારતની વાત કરીએ આપણે તો ભારતમાં જુઓ વસ્તી વૃદ્ધિનો દર 2%થી વધારે છે. મતલબ કે એ વિકાસશીલ દેશ છે અને એ વિકાસશીલ અર્થતંત્રનું એક લક્ષણ છે. એટલે કે વસ્તી વૃદ્ધિ એ પણ વિકાસશીલ અર્થતંત્રનું મહત્વનું લક્ષણ છે. ત્રીજું છે કૃષિ ક્ષેત્ર પર અવલંબન. દેશ આઝાદ થયો ત્યારથી આપણે જોઈએ કે આપણા મોટાભાગના અર્થતંત્રમાં સૌથી મોટો ફાળો ખેતી ક્ષેત્રનો છે, એટલે કે કૃષિ ક્ષેત્રનો છે. અને જે દેશમાં કૃષિ ક્ષેત્ર પર અવલંબન વધારે હોય એટલે કે એ દેશની મુખ્ય આર્થિક પ્રવૃત્તિ કૃષિ હોય એ દેશ વિકાસશીલ દેશ છે. તો એ પણ એનું એક મહત્વનું લક્ષણ છે. ચોથું લક્ષણ છે આવકની અસમાન વહેંચણી. ભારતની વાત કરીએ આપણે તો ભારત એક વિકાસશીલ અર્થતંત્ર છે અને ભારતમાં આપણે જોઈએ તો ટોચના જે 20% ધનિક લોકો છે એ દેશની 40% આવક લઈ જાય છે અને જે સૌથી નીચેના 20% લોકો છે એ ફક્ત 10% આવક લે છે. એનો અર્થ એ થયો કે આવકની અસમાન વહેંચણી છે. ભલે માથાદીઠ આવક $735 છે છતાં પણ જે વહેંચણી છે આવકની એ અસમાન છે અને એના કારણે એ આપણને ઘણા બધા પ્રશ્નો જોવા મળે છે જે આપણે આગળના મુદ્દામાં જોઈશું. પણ વિકાસશીલ અર્થતંત્રનું આ પણ એક મહત્વનું લક્ષણ છે આવકની અસમાન વહેંચણી. પાંચમું લક્ષણ છે બેરોજગારી. વિકાસશીલ અર્થતંત્ર જે દેશમાં હોય એ દેશમાં બેરોજગારીનું પ્રમાણ પણ વધારે હોય છે. બેરોજગારી જુદા જુદા પ્રકારની હોય છે જે આપણે આગળના પ્રકરણમાં જોઈશું. દાખલા તરીકે મોસમી બેરોજગારી, ઔદ્યોગિક બેરોજગારી, ઉદ્યોગોમાં નવા યંત્રો આવે એના લીધે જે બેરોજગારી આવે. બરાબર. તો જુદા જુદા પ્રકારની બેરોજગારી જોવા મળે છે. આપણે એક ઉદાહરણથી એને સમજીએ. દાખલા તરીકે ખેતી કામ કરતા લોકો એ મોસમી બેરોજગારીનો ભોગ બનેલા જોવા મળે છે. એ લોકો જ્યારે સિઝન હોય એ સમયે એ લોકો ખેતી કરતા હોય છે પણ બાકીના 4 કે 6 મહિના એ લોકો બેરોજગાર હોય છે. તો આ પ્રકારની ઘણા બધા પ્રકારની બેરોજગારી વિકાસશીલ અર્થતંત્રમાં જોવા મળે છે. છઠ્ઠું લક્ષણ છે વિકાસશીલ અર્થતંત્રનું ગરીબી. જે દેશ વિકાસશીલ અર્થતંત્ર ધરાવતો હોય એ દેશમાં ગરીબીનું પ્રમાણ પણ ઘણું મોટું હોય છે. દાખલા તરીકે ભારતમાં 30%થી વધારે ગરીબીનું પ્રમાણ છે. એનું સાતમું લક્ષણ છે દ્વિમુખી અર્થતંત્ર. બે પ્રકારનું અર્થતંત્ર આપણને જોવા મળે છે. દાખલા તરીકે ગ્રામીણ અર્થતંત્ર અને શહેરી અર્થતંત્ર. જ્યારે આપણે ગામડામાં જઈએ તો ત્યાંનું અર્થતંત્ર આખું ખેતી ઉપર નિર્ભર છે. જૂના યંત્રો, સામાજિક માન્યતાઓ, રૂઢિચુસ્તતા આ બધાની સાથે જે પરંપરાગત વ્યવસાયો હોય એ જ ચાલતા હોય છે. જ્યારે આપણે શહેરોમાં જોઈએ તો શહેરોની અંદર ખેતી વિકલ્પ ઓછો હોય છે અને એની જગ્યાએ ઉદ્યોગો, વેપાર આ બધા રોજગારીનું મુખ્ય માધ્યમ છે.
તો જ્યાં વિકાસશીલ અર્થતંત્ર હોય ત્યાં બે પ્રકારનું દ્વિમુખી અર્થતંત્ર જોવા મળે છે, એક ગ્રામીણ અર્થતંત્ર, એક શહેરી અર્થતંત્ર. એના પછીનું મહત્વનું લક્ષણ છે પાયાની અપર્યાપ્ત સેવાઓ. વિકાસશીલ અર્થતંત્ર ધરાવતો દેશ જ્યાં પાયાની સુવિધાઓ ઓછી હોય, દાખલા તરીકે શિક્ષણ છે, વાહન વ્યવહાર છે, પ્રાથમિક સુવિધાઓ છે, આરોગ્યલક્ષી સુવિધાઓ છે, આ બધું વિકાસશીલ અર્થતંત્ર ધરાવતા દેશોની અંદર ઓછું હોય છે. તો એ પણ એક એનું મહત્વનું લક્ષણ છે. અને એનું નવમું લક્ષણ અને છેલ્લું લક્ષણ છે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું સ્વરૂપ. વિકાસશીલ અર્થતંત્ર ધરાવતા દેશો જે હોય એમનું આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપાર વિકસિત દેશો કરતાં થોડો અલગ હોય છે. દાખલા તરીકે ભારતની વાત કરીએ તો ભારત શાની નિકાસ કરે છે? તો મોટા ભાગે ખેતીના જે ઉત્પાદનો છે એની નિકાસ કરે છે, કાચી ધાતુઓની નિકાસ કરે છે, અને એનો અર્થ એ થયો કે સસ્તી વસ્તુઓની નિકાસ કરે છે. અને આયાત શાની કરે છે? તો મોંઘી વસ્તુઓ, પેટ્રોલિયમ, યંત્રો, આ બધાની આયાત કરીએ છીએ. એટલે કે આપણી આયાત પાછળ ખર્ચ વધારે હોય છે, જ્યારે નિકાસ પાછળ આવક ઓછી હોય છે. એટલે જ્યાં વિકાસશીલ અર્થતંત્ર હોય ત્યાં એ પ્રકારનું આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારનું સ્વરૂપ આપણને જોવા મળે છે. તો એ પણ એનું મહત્વનું એક લક્ષણ છે. તો આ 9 લક્ષણો છે જે વિકાસશીલ અર્થતંત્ર ધરાવતા દેશોમાં જોવા મળે છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે આ પ્રકરણનો જે આગળનો મુદ્દો છે એ જોઈશું. થેન્ક યુ વેરી મચ.